امام ابو حنیفہ ارے سمجھ میں بھائی نہیں آپ آتے؟ کیا چاہتے ہو ہم کیا بول دیں؟ آپ فتویٰ بتائیے، اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک نہیں ہے تو اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ بس اتنا ہی ہم جاننا اس ہے۔ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم پوچھیں گے کہ جگہ سے اس کی کیا مراد ہے۔ کیوں بھائی؟ جگہ مطلب تو ہوتا ہے کہ ایک محدود چیز جس کی کریٹڈ چیز یہ ہوتا ہے، تو فتویٰ کیسے نہیں جگہ لگائیں گے؟ ہم اس سے پوچھیں گے نا بھائی، کسی جگہ، ایک جگہ کا مطلب ہوتا ہے، جگہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے وہ ہم پوچھیں گے نا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب وہ لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے؟ بھئی جگہ کا مطلب ہوتا ہے مکان، نہیں، اس کے تو لیے جو تو کہہ رہا ہے اللہ یوز کیا تعالیٰ جاتا جگہ ہے، سے پاک ایگزسٹ ہے، ٹرم یوز کیا جاتا ہے نا، کہیں ہے یا نہیں اس کے لیے تو یوز ہاں، ایگزسٹ ٹرم تو یہ یوز کیا مراد نہیں جاتا لے ہے۔ رہا ہے نا وہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے مراد کہ کیوں اللہ لے گا؟ تعالیٰ اوپر نہیں اللہ ہے؟ تعالیٰ تو ہے نا اگر بھائی۔ وہ یہ کیا بھائی، کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ وہ یہ مان رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا وہ یہ ہاں، کہہ رہا وہ ہے کہ تو اللہ مانے گا تعالیٰ نا، اوپر آف کورس۔ نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے؟ جگہ سے اوپر پاک جو کہہ رہا ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے؟ اوپر سے کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹلی اوپر بیٹھا ہوا ہے ایسا مراد ہے آپ کا؟ بیٹھا تو میں نے ابھی نہیں کہا کہیں پر بھی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ کیا وہ جگہ سے پاک کا یہ مطلب لے رہا ہے کہ اللہ اوپر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ لامکاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ کے رسول کو کیا جواب دیا گیا؟ بتائیے آپ۔ وہ جواب جو رسول، آپ کو نہیں پتا ہے؟ اس فلسفے والا پتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ جو جواب رسول اللہ کو دیا گیا وہ جواب صحیح تھا یا غلط تھا؟ کون سی حدیث ہے مجھے پتا نہیں، تو اس مسئلے میں جو اتنی بنیادی حدیث ہے وہ حدیث آپ کو نہیں پتا۔ آئینس اللہ کے کے ٹرم میں بولا رسول ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاریہ سے پوچھا این اللہ، اس نے کہا ہوا فی السما، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلندی پر ہے۔ تو جب تو اللہ بلندی کے کہا رسول صلی نا، اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی جواب، مطلب یہ ڈائریکشن کیسے ہو گیا؟ بلندی سما کا مطلب مطلب علو کیا کی ہوتا ہے؟ بات ہو رہی ہے نا، علو کی بات تو ہو آپ رہی ہے مانتے ہیں کہ نا۔ اللہ تعالیٰ علو میں ہے؟ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ تو وہی تو میں بول رہا ہوں، علو اور اوپر میں کیا فرق ہے بھائی؟ علو ہی کا ترجمہ ہوتا ہے اوپر۔ آپ علو مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی ذات کے ساتھ بیٹھا، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں علو کا میں تو مطلب؟ نہیں بولا ہی غلط نہیں ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ اپنی باتیں ہماری طرف مت منسوب کریں، آپ اپنی باتیں ہماری طرف نہیں منسوب کریں۔ میں نے جو بات کہی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا؟ اوپر کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ تو جو اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا وہ غلط جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تھوڑی کہا تھا، پھر وہ تو سما کا عربی میں مطلب کہا کیا تھا نا ہوتا ہے؟ بھائی، وہ تو اچھا، آپ تو پھر لٹرل سما کا میننگ لے مطلب، رہے ہیں نا، اچھا آپ عربی میں لٹرل کیا کہا میننگ لے تھا؟ رہے ہیں نا، ایک منٹ، عربی لٹرل میں کیا میننگ کہا لے گیا رہے تھا ہیں۔ رسول اللہ سے؟ میں کہہ رہا ہوں لٹرل ارے میننگ بھائی کیوں لے رہے ہیں عربی آپ؟ میں تو پھر سما کہا گیا، تو پھر سما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوق والی نصوص لے آئے، جان دے فی السما والی، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو زید بھائی جائے گا لگا کہ لیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ پر ہے۔ ارے بھائی ایک سیدھا سا سوال آپ سے کیا، آپ الہ جتنا گھما رہے ہیں۔ رسول اللہ سے ایک سوال کیا گیا، رسول اللہ کو جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، پھر سما بلندی پر ہے کہا گیا، پھر سما اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا امین تو من فی السما، کی جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، میں اور ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں، آسمان ہے، آسمان ہاں کے تو اوپر اللہ آپ تعالیٰ کا عرش ہے، ذات عرش کے کے ساتھ اوپر مانتے اللہ ہیں؟ ہے۔ ذات کے ساتھ ہاں، مانتے ہیں؟ ذات کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کی میں ذات وہ کے ساتھ؟ بولوں گا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم پہلے بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی لفظ استعمال کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ جہد ذات سے کے آپ کیا ساتھ نہیں مراد بول رہے لیتے ہیں ہیں تو مجھے مجھے نہیں پرابلم پتا۔ نہیں ہے، اگر میں ذات کے جہد ساتھ نہیں بول رہے ہیں تو آپ کے پرابلم یہاں، نہیں مجھے۔ ہاں جہد اگر بول رہے ہیں آپ یا اللہ ذات بول رہے ہیں؟ کیا ذاتی اللہ کی ذات کے ساتھ، ایسنس کے ساتھ اگر نہیں بول رہے ہیں تو مجھے پرابلم نہیں ہے۔ ذات کے ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ جو اگر کہا اللہ گیا اپنی اللہ ایسنس تعالیٰ کے نے، ساتھ بھائی موجود ہے اوپر، ایسنس کے ساتھ، میں سمجھ ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ لامکا دوں گا میں، کیونکہ آج کل لا بہت مکہ، زیادہ بھائی اللہ کے فتنوں کا رسول صلی اللہ علیہ زمانہ وسلم کو ہے، جو کوئی جواب کچھ دیا بھی گیا وہ سمجھ جواب سکتا ہے۔ غلط ہے، اللہ کے رسول کو جو جواب دیا گیا وہ جواب غلط ہے۔ نہیں نہیں، سامنے والا کچھ اور سمجھ سکتا ہے، آج کے زمانے میں نا بہت سارے بدعتی لوگ بھرے ہیں۔ سامنے والا کچھ اور، ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا گیا وہ جواب غلط دیا گیا تھا کہ اس سے کوئی کچھ اور سمجھ لے گا۔ قرآن و حدیث میں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آمین تم من فی السما، کیا تم اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے حضرت یہ حدیث معاویہ تو میں ابن جانتا الحکم ہوں، کی۔
تو یہ ہاں تو لڑکی بول رہی ہے نا، آپ تو بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر ہے. رسول اللہ کو جو جواب دیا گیا، میں یہ بول رہا ہاں ہوں، تو ایسا لڑکی بول بولیے، رہی ہے ٹھیک تو ہے لڑکی نے غلط ٹھیک ہے. جواب دیا تھا. جب رسول پر اللہ نے سوال کیا این اللہ، پہلے یہ اس بات یہ حدیث کو بتائیے این اللہ پوچھنا صحیح ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، تو این اللہ پوچھنا صحیح ہے جب جہت ہی نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے کہ کسی بھی جہت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور جہت بولنا ہی غلط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو این اللہ پوچھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ پہلی بات یہ بتائیے کہ اس حدیث کو کتنے محدثین نے محدثین بول رہا ہوں، کتنے تھیولوجین نے اس لیے یوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ڈائریکشن میں ہے. اس حدیث کو کتنے تھیولوجین نے، اہل کلام کے اسکالرس نے یوز کیا ہے؟ بھائی ہمارے پاس حدیث صاف ہے. اہل کلام نے کیا، شارحین حدیث نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور اس کی دلیل میں ہی حدیث پیش کی گئی ہے. اوپر سے مطلب یہاں ہائنس ہے، علو ہے اللہ کا، ہائنس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آئینس کا تعالیٰ مطلب ذات کے کیا؟ ساتھ موجود یہاں ہے. پر اللہ تعالیٰ کی صفت کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال ہوا تھا. سوال کیا ہے؟ این اللہ، این اللہ، این سے سوال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور سلف نے ایسا نہیں سمجھا نا اسے، یہ تو آپ سمجھ رہے کون ہیں سے نا سلف بھائی. کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کس سلف نے یہ تو نہیں کون سے سمجھا؟ سلف نے اسے سمجھا اس طرح؟ آپ بتائیے نا. بھائی میں آپ کو صحابہ کے حوالے دے دوں، صحابہ کو سلف مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ؟ دیجیے کچھ. ہاں، صحابہ کو آپ سلف مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ایک منٹ آپ کے صحابہ کے حوالے آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں میں. حضرت زینب اپنی سوکنوں سے کہا کرتی تھی، حضرت زینب سلف ہے کہ نہیں سلف ہیں؟ حضرت زینب کہا کرتی تھی زوجکننا اہالیکننا، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا ہے. وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرایا ہے. یہاں حضرت زینب ہے، کیا یہ سلف نہیں ہے ہماری؟ بھائی اس کا لٹرل میننگ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تو انگلش میں ارے ٹرانسلیٹ لٹرل کر کے میننگ، اس کا لٹرل اللہ کے میننگ بندے لے رہے ہیں کسی نا. بھی لفظ کا لٹرلی میننگ لیا جاتا ہے. جب اسی یہ میں کہہ کیسے رہی لے ہے لیں کہ گے؟ اللہ تعالیٰ جو 7 آسمانوں ambiguous کے ہوگا اس اوپر کا کیسے ہے، literal لیں گے؟ اس میں اس کا میننگ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر نہیں ہے؟ مطلب ایک لفظ کا لٹرل میننگ اس کے برخلاف ہوگا. یہاں حضرت زینب کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر سے میرا نکاح کرایا. اور کون سی ان کا میننگ اس مطلب کی پلیس نکل نہیں تھا، سکتی ہے؟ ان کا مطلب پلیس نہیں تھا، پلیس نہیں تھا اس میں کہیں پلیس بھی نہیں تھا؟ ایکسپلیسٹلی لکھا نہیں ہے پلیس. ارے بھائی پلیس کی جگہ. بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. آپ یہ پلیس، مکان، جہت سب چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کا سادہ سا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. قرآن بھی یہ نہ جواب دے اللہ رہا ہے، تعالیٰ حدیث کے بھی آپ کو اوپر کوئی جگہ ہے، میں نے نہ آپ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے نیچے کوئی جگہ ہے. میں نے آپ کے دیکھیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی، سورہ ملک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمین تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم نے اپنے آپ کو معمون سمجھ لیا ہے اس اللہ تعالیٰ سے جو آسمانوں کے اوپر ہے کہ وہ تم کو زمین میں نہ دھسا دے؟ قرآن کی آیت ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عین اللہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت میں، ورنہ یہ سوال ہی نہیں ہوتا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جہت نہیں ہونی چاہیے، عین اللہ سوال سے ہی آپ کی اس دعوے کی نفی ہو گئی. پھر اس جاریہ نے، اس لونڈی نے جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. رسول اللہ کے رسول کی بھی ایک حدیث، بھی اللہ کے یہ رسول ہے، کی آپ حدیث بھی آ سنیے. گئی. آپ نے سلف کی بات کی، میں نے حضرت زینب کا حوالہ دے دیا. اب ہاں میں ٹھیک آپ ہے، سے اب کہہ سن رہا لیجیے، ہوں قرآن و اب سن حدیث میں لیجیے. یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہاں گیا کہ لا مکان ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی قرآن کی آیت پیش کرو جس آپ میں یہ کہا گیا بتائیے اللہ لا مکان ہے، کوئی حدیث پیش کرو جس میں کہا گیا اللہ لا مکان ہے، یہ پیش کرو آپ. یا صحابہ میں سے کسی کو پیش کرو جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے. چلو ایک تینوں میں حدیث سے ہے کوئی جس ایک پیش میں، کرو. سن لیجیے، ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اوپر ہے نہ اللہ تعالیٰ کوئی نیچے ہے، ایسا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ہی باطن ہے. آپ جانتے ہیں حدیث؟ آپ پیش کریے بھائی، آپ دلیل آپ دیں گے نا، بخاری کی ہے تو مجھے دلیل لگا آپ جانتے دلیل ہوں گے. آپ دیں گے، دلیل آپ دیں گے. اس میں یہ لا مکان ہے، اس میں یہ حدیث کے اندر یہ کہ اللہ لا مکان ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کوئی نے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھو، نیچے کوئی میں نہیں نے ہے. کہا عین اللہ سوال ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. میں نے قرآن سے پیش کی دلیل، حدیث سے دلیل پیش کی، اگر صحابی کا اوپر قول سے پیش کیا. مطلب اگر آپ ایسنس آپ کے کہہ ساتھ رہے لے ہیں رہے ہیں، ذات کے ساتھ لے رہے ہیں. عین اللہ، آپ کہہ رہے ہیں عین اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا مکان ہے. یہ لا مکان والا لفظ یا تو قرآن میں دکھائیے، یا تو حدیث میں دکھائیے، یا تو صحابی کے قول میں دکھائیے. اس ٹائم اتنا فتنہ نہیں تھا، اور جب فتنہ شروع ہوا ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے دور سے شروع ہو گیا تو انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے. اور ان کا یہ الوصیہ، ان یہاں کی وہاں بک مت ہے شاید. جائیے. میں نے کیا کہا؟ سوال ہے عین اللہ، میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. میں نے قرآن سے دلیل دے دی، حدیث سے دلیل دے دی، صحابی کا قول پیش کر دیا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، یا تو آپ قرآن سے دلیل دیں، یا تو حدیث سے دلیل دیں، یا تو صحابی کا قول پیش کر دیں، یا یہ تسلیم کر لیں کہ لا مکان کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا، نہ صحابی کا کوئی قول ہے اس بارے میں. یہ تسلیم کر لیں، پھر بات آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ابو دا تھرون یا ہیون جو بھی جتنے بھی ورڈز ہیں
ان ورڈز کو میں تسلیم کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں وداؤٹ ان کے لٹرل میننگ کے ساتھ. یہ آپ اس کا لٹرل میننگ مت لیجیے گا، جیسے آیا ہے ویسے مان لیں گے، پر لٹرل میننگ نہیں لیں گے ہم اس کا کہ ایگزیکٹلی جیسا آیا ہے ویسا ماننے کا مطلب لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا. جب تک ظاہری معنی مراد لینے سے کے خلاف کوئی بات نہ آ جائے. تو ظاہری معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، جو اس کا ظاہری معنی ہے وہی مراد لیا جائے گا. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری معنی مراد نہیں لینا، جب کوئی لفظ قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے تو جو اس زبان میں اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے وہی ظاہری معنی مراد لیا جاتا ہے، جب تک ظاہری معنی مراد لینے کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی معنی نہ موجود ہو. قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا صحابہ نے اس کا ظاہری معنی مراد لیا. بھائی قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا ابھی صحابہ کا بھی آپ کو، جب آپ ید کا مطلب ہاتھ لیتے تو وہاں رکاوٹ تو آتی ہے، پھر وہاں کیوں نہیں آتی؟ نہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے، نہیں رکاوٹ آتی. اس کا جواب ہم جب ید پر بات کریں گے تب دیں گے. فی الحال آپ یہ تسلیم کر لیں، دیکھیں بلا وجہ آپ بات آگے بڑھا رہے ہیں. فی الحال آپ یہ تسلیم کر لیں کہ جو لا مکان کا لفظ آپ نے بولا ہے، نہیں وہ آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. پہلے آپ یہ بول دیں، پہلے آپ یہ بول دیں کہ میں نے جو جواب دیا میں نے قرآن سے حدیث سے صحابی کا قول ثابت کر دیا، تینوں بتا دیا آپ کو. آپ کہہ رہے لا مکان ہے، تو لا مکان لفظ قرآن میں یا حدیث میں یا صحابی کے قول میں دیا، یہ فضول بات کر رہے ہیں آپ. میں ریاض والی بات کروں گا بعد میں. ابھی آپ ایک پوائنٹ پر بات ہوئی نا، سوال تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، ہم نے قرآن سے حدیث سے صحابی قول سے دلیل دے دی. آپ کہتے ہیں لا مکان ہے، تو یہ لا مکان لفظ دکھائیے نا، قرآن میں لا مکان کہاں آیا ہے، حدیث میں لا مکان کہاں آیا ہے، یا صحابی کا کوئی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے؟ کیا ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ماننا پڑے گا. کیا اللہ کے اوپر کوئی نہیں اور اللہ ارے بھائی ابھی ہم لے ابھی آپ سے اس کی دلیل ہم مانگیں گے کہ اللہ کے اوپر اللہ کے نیچے کوئی نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ سے مانگیں گے. پہلے آپ یہ تسلیم کر لیں، پہلے آپ یہ تسلیم کر لیں کہ لا مکان جو تعبیر آپ استعمال کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث یا صحابی کا قول نہیں ہے. اس کو پہلے تسلیم کر لیں کہ لا مکان یہ لفظ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا نہ کسی صحابی کا قول ہے. یا تو دلیل دے دو یا تو مان لو کہ دلیل نہیں ہے، دونوں سے ایک چیز کرنی ہوگی نا. یا تو مان لو کہ نہیں آیا لا مکان. ٹھیک ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے جو ڈیوینٹ ٹیکسٹ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ ہم جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے تم ظاہری لٹرلی معنی لے رہے ہو، آپ تو لفظ بھی نہیں دکھا رہے ہو. ہم تو لفظ دکھا کر کے ظاہری معنی مراد لے رہے ہیں. آپ جو دعویٰ کر رہے ہو آپ وہ لفظ بھی نہیں دکھا پا رہے ہو، آپ بغیر لفظ کے عقیدہ رکھ لے رہے ہو، اور ہم اپنا لفظ بھی دکھا رہے ہیں اس کا ظاہری معنی مراد لے رہے ہیں. آپ لفظ کے ساتھ ظاہری معنی مراد لینے کی اجازت نہیں دے رہے، اور آپ ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو سرے سے آیا ہی نہیں ہے، نہ ظاہری نہ باطنی، کسی طرح سے وہ لفظ اللہ کے استعمال ہی نہیں ہوا ہے. آپ وہ لفظ اختیار کر رہے ہو، دلیل دے نہیں رہے ہو. تو تسلیم تو کر لو بھائی کہ یہ لا مکان لفظ قرآن حدیث میں صحابی قول میں نہیں آیا ہے، یہ تسلیم کر لو پہلے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے تو ایکسپٹ کر لو، اور ہے تو پیش کر دو. بول دو کہ نہیں ہے، اگر بھائی تلاش کر کے آؤ اگلی اسٹریم میں. آپ دیکھو ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اگلی اسٹریم میں آؤ کہ آپ بولو کہ میں لا مکان ڈھونڈ کر کے لاؤں گا قرآن و حدیث میں صحابی کے قول سے ثابت کروں گا. اگلی اسٹریم میں بات یہ ہے کہ مطلب یہ تو بیسک سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ تو بیسک سے یعنی بیسک یہ ہے کہ لا مکان لفظ نہیں آیا ہے نا. آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ لا مکان لفظ نہیں آیا قرآن و حدیث میں، لیکن بیسک سے یہ بیسک سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کی جیسی بیسک ہے. جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کا سورس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا سورس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے جانیں گے؟ قرآن و حدیث کی آیتوں سے ہی تو جانیں گے اللہ تعالیٰ کو نا میرے بھائی. تو جب قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے تو بیسک وہی ہے، بیسک قرآن و حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ذریعہ قرآن و حدیث ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات ان صفتوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو اپنی لاجک سے بیان کرتے ہیں. سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کیسے ہیں، یہ رسول بتائیں گے. رسول اللہ سے جب رسول اللہ نے جس جواب کو صحیح قرار دیا کیے بولیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال نہیں تھا؟ یہ نالج نہیں ہو سکتا، اس میں نالج کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. عین اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نالج کہاں ہے.
अच्छा, स्टेटस अल्लाह ताला की की नॉलेज knowledge आसमान में तो है। अल्लाह के रसूल ने ये अल्लाह- पूछा था कि अल्लाह ताला की नॉलेज कहाँ है? एक मिनट नहीं, इससे नहीं, मुराद नॉलेज मैं हो एक सकता बता है। रहा हूँ, वही आपके एग्जांपल कहने का दे ये रहा हूँ। मतलब है, नहीं नहीं नहीं, अभी रुकिए ना, आपने जो कहा है, आपने कहा अल्लाह का मतलब अल्लाह के रसूल ने पूछा था अल्लाह ताला की नॉलेज कहाँ है, और उस जारी ने हो जवाब सकता दिया है अल्लाह बोला ताला है की भाई, नॉलेज क्यों ऊपर इतना है। इंटरव्यू करते हो, मिस कोट करते अरे हो, हो सकता है बोला आप क्या है। आप अपने मसलक को बचाने के लिए कैसी कैसी ताबीलें कर रहे हो मेरे भाई? आप कहते हो ऐन अल्लाह से हाई मुराद ये उसका था कि मतलब अल्लाह के रसूल स्टेटस ने, हाईनेस, इतना जानता एक हूँ मैं। मिनट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा था। दोनों बातें को दोनों बातों को देख लेते हैं कि क्या ये दोनों इस्तेमालात सही हो सकते कि नहीं सही हो सकते। अब सामीन खुद फैसला करें। ऐन अल्लाह, हम कहते हैं कि ऐन अल्लाह से पूछा गया था अल्लाह ताला की जात कहाँ है। उस लौंडी ने जवाब दिया अल्लाह ताला की जात आसमानों के ऊपर है। एक एहतिमाल ये जो कि जाहिरी लफ्ज से यही माना समझ में आता है कि जात के बारे में पूछा गया और जात के बारे में जवाब दिया गया। आप कह रहे हैं नॉलेज के बारे में पूछा गया। ऐन अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नहीं, नॉलेज कहाँ हो है। सकता है भाई बोला, आप मिसकोट कर रहे हैं फिर। हो एहतिमाल, सकता है इसीलिए तो बोल बोला। रहा हूँ कि एहतिमाल, अरे भाई आप समझते नहीं हो, एहतिमाल इसलिए लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ना कि आप कह रहे हो कि इसका तो एहतिमाल है नॉलेज कि की ऐन जगह आप अल्लाह से स्टेटस मुराद, बोले, स्टेटस स्टेटस पहले आपने हाईनेस। नॉलेज बोला है, पहले आपने नॉलेज बोला है, पहले आपने नॉलेज नॉलेज बोला है। निकल गया तो मेरे मुंह से, ऐन मैं अल्लाह, वापस ले रहा अच्छा हूँ। ठीक है, यानी गलत, वो जवाब गलत है, ठीक है। स्टेटस पूछा तो पूछा गया ऐन अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला का स्टेटस कहाँ है, ये पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह ताला का स्टेटस 7 आसमानों के ऊपर है, ये मुराद है, 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का हाईनेस, स्टेटस अल्लाह है। ताला सबसे बुलंद है, ये मतलब लिया। अब जात के एतबार से नहीं लिया। अब ऐसे कोई बोल दे कि मैं अल्लाह ताला अपनी सारी क्रिएशन से बुलंद है, तो इसका मतलब हम ये थोड़ी लेंगे कि अल्लाह ताला अपनी क्रिएशन के एसेंस, जात के मतलब ऐन जात बैठा, अल्लाह अल्लाह से, ताला का जात बैठा हुआ है ऐन ऐसा। अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला कहाँ है। इससे कैसे ये बात आपके समझ में आती है कि इसमें पहली बात तो जात के बारे में सवाल नहीं किया गया। आपके पास इसकी क्या दलील है कि जात के बारे में सवाल नहीं तो किया गया? इसीलिए हमें सलफ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप चारों हाँ, इमामों में से या 5 6 7 जो भी मैंने इमाम हैं आपको भाई उनमें से सलफ बताइए आप। हमारे लिए सलफ सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, उसके बाद भी है। चारों इमामों में भी आप इसमें साबित क्लियर नहीं कर नहीं है ना, पाएंगे। इसमें क्लियर नहीं आप है चारों, भाई, आप लिटरल किसमें मीनिंग क्लियर एक्सेप्ट कर मतलब रहे क्या हैं। होता है भाई? इससे ज्यादा लिटरल क्लियर और मीनिंग क्या होगा? एक्सेप्ट जैद थोड़ी भाई, कर रहे हैं, जैद करना भाई है। वो आप सहाबा वाले, आप लिटरल, अजीब बात है यार, जब मैं सहाबा से साबित कर रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, हदीस से साबित कर रहा हूँ, हर जगह की लफ्ज आया है, तो सहाबा ने तो क्या माना मुराद लिया? जुमा का दावा जो है आप ना इमाम दारमी ने जो किया है, चारों इमाम भी हाँ, तो नहीं कहते अकीदा भाई, चारों देखिए इमाम से कद भी तो नहीं साबित है। इत्तफकत, देखिए हाँ, देखिए ये भी देख लें। अब इजमा इजमा वाली बात भी देख लें आप। कद इत्तफकतिल कलिमतु मिनल मुस्लिमीना अन्नल्लाह फौका अर्शिही फौका समावातिही। इस पर मुसलमानों का इत्तेफाक है तमाम। ये कौन कह रहा है? ये हजरत उसामा बिन इमाम सईद अद-दारिमी। अब कह ये रहे थे ना कौन कि से दायरे में है मुझे पता नहीं मुहद्दिसीन। है। एक दायरे में डेविएंट थे। अब आप लोग के इमाम होंगे, एक डेविएंट थे, इतना पता है मुझे। जो अरे मॉस्किटो पे भाई अल्लाह जिन, को बैठाए थे ना, वो वही है ना ये। नहीं ये कोई मॉस्किटो पे अल्लाह को बिठाए थे, नौजुबिल्ला। ये आप कौन कौन सी बातें कह रहे हैं भाई? ये दारमी मुहद्दिस हैं। ये जो सुनन दारमी दारमी को है, जुमा तैमिया करने ने वाले सुनन इन्हीं लोग को दारमी कोट जिनकी किया है हदीस कि की अल्लाह ताला किताब के है। अंदर चेंज आ सकता है, मूवमेंट आ सकता है। ये वो डेविएंट दारिमी को थोड़ी मानेंगे। अरे ये वो मुहद्दिस दारमी है भाई, ये मुहद्दिस अब आपको दारमी है। पता नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग मानते हैं और इसे, ये आसारी अपना मातुरीदी अकीदा नहीं नहीं मानते हैं। बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अभी बिला वजह बचने की कोशिश कर रहे हैं। कद ये इत्तफकतिल दारमी है कलिमतु ही नहीं मिनल हमारे लिए, वो मुस्लिमीना। दारमी सलफ है ही नहीं भाई, वो तो डेविएंट थे। अरे भाई जब मैं आपको सहाबा का कौल पेश कर रहा हूँ तो आप तस्लीम नहीं कर रहे हो। आपको इमाम तो दारमी है, आप मुस्नद दारमी। किसी ऑथेंटिक चलिए बंदे का देख साहबा लीजिए में ना, उमर जिसको रज़ियल्लाहु सब मानते हो ना, जिसको कुछ अच्छा सब उमर ठीक है, मानते रज़ियल्लाहु हो, अब के सब बारे में मानते अब ये हो। भाई ये मसला इतना वो सारा है ना। इमाम मालिक का कौल ले आइए, इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हंबल का, इमाम शाफई का, इमाम अबू हनीफा का, सबका मौजूद है। सारे लोगों का कौल मौजूद है। अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह आसमानों के ऊपर है, सबका कौल मौजूद है। ठीक है, मैंने इमाम भी अबू कल हनीफा पेश का किया था, लाइए। लेकिन वो मोबाइल में नहीं है, लैपटॉप में नहीं है मेरे, है नहीं, वरना मैं पेश कर देता। अभी कल ही मैंने पेश वही किया है। कुफ्र वाला वो फतवा अखबार दिखाएंगे सब इमाम मौजूद अबू है। हनीफा का, लीजिए, वो सब भी गलत सबका तरीके से मौजूद आपने है, वो सबका समझा मौजूद है। उसको। आप एक भी नहीं मानोगे, आप एक भी जो कुरान और सुन्नत नहीं मानता हो, क्या मानेगा यार? कुरान और अब्दुल्लाह सुन्नत इब्न आप नहीं अब्बास मानते, क्या बोल देते मानेंगे? आप कहते हैं ये बेसिक अकीदा है। जो अकीदा जितना बेसिक होता है, उसकी दलीलें उतनी ही ज्यादा होती हैं। अरकान इस्लाम बेसिक अकीदा है, हजरत अरकान अब्दुल्ला ईमान इब्न बेसिक अब्बास। अकीदा है, उसकी दलील सबसे ज्यादा। आप कहते हो बेसिक है और फिर कहते हो कि कुरान और सुन्नत में भी नहीं है। बेसिक भी है और दलील भी नहीं पेश कर रहे हैं, और इधर उधर भाग रहे हैं। सहाबा का नहीं तो अइम्मा का नहीं, मुहद्दिसीन का, अइम्मा का भी मौजूद है, मान लेंगे आप?
मान लेंगे ईमान में मिल जाए तो। ये देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है, वअंज़लल्लाहु बराअतकी मिन फौक़ि सब'i समावात अच्छा, एक जाअ बात बिही बताइए। रूहुल अमीन, कि अल्लाह ताला ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं हजरत आयशा कि अल्लाह ताला ने आपकी बरात 7 आसमानों के ऊपर से नाजिल की है, जिसको रूहुल अमीन लेकर के आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भी कौल मैंने पेश कर दिया, इससे पहले हजरत ज़ैनब का भी कौल पेश कर दिया। असल में मसला सब ये है लोग कि इतने ऊपर सारे मतलब कौल नहीं हैं ले कि रहे कौन हैं, कौन से कौल, हाँ उमर ऊपर रज़ियल्लाहु का मतलब भी ये डायरेक्शन बता नहीं ले दीजिए, रहे हैं यहाँ से, मतलब वो लोग डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं भी ले देख रहे हैं। लीजिए, इशारा किया, और क्या चाहिए आपको, देख आप लीजिए। डायरेक्शन से और इससे ज्यादा आप कह रहे हैं कि ऐना ऐना आता ही डायरेक्शन के लिए भाई, ऐना पूछा ही जाता है, ऐना जब कहा जाता है ऐना कहाँ, तो कहाँ से डायरेक्शन ही मुराद होता है। या तो आप ये बोल दें कि रसूलुल्लाह ने गलत सवाल किया था ऐन अल्लाह पूछ करके, जैसा कि कहा है जिन लोगों ने जिहद का इनकार कहा है उन्होंने ये कहा है कि ऐन अल्लाह पूछना गलत है, आप भी बोल दें ऐन अल्लाह पूछना गलत है, रसूलुल्लाह ने गलत जवाब दिया ना, सवाल ही गलत किया था। अगर डायरेक्शन नहीं पूछना चाहिए तो ऐन अल्लाह जवाब ही गलत है। अगर अल्लाह ताला का कोई डायरेक्शन नहीं है, बिला जहत है अल्लाह ताला, तो ये कह दीजिए ना कि ऐन अल्लाह जवाब सवाल जो किया था रसूलुल्लाह ने वो गलत सवाल किया था। बिल्लाह। अब आप लोग जबरदस्ती मतलब चलो मेरे ख्याल से आज के लिए कई चीजें आप भाई डाइवर्ट ये करिए इन सामयीन बातों देखने को। की कौन जबरदस्ती कर रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। ऐना तो मतलब रिलैक्स कहाँ करो होता और है, बात शेयर कहाँ करिए। डायरेक्शन के जी। लिए आता है। ऐना पूछ करके कभी भी किसी का स्टेटस नहीं पूछा जाता, ऐना कह करके जात ही मुराद दी जाती है। जब भी ऐन अल्लाह कहा जाएगा अल्लाह कहाँ है, जब आज भी आप किसी से कहेंगे ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो ऐन अल्लाह का मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला कहाँ है, उसकी जहत और उसका डायरेक्शन ही पूछा जा रहा अच्छा, होता है। कुरान में आया है कि मैं तुम्हारे जानों के सबसे करीब रहता हूँ, मतलब हम अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब रहता है, तो वहां पर आप जात क्यों नहीं लेते? वहां पर तब हम शेर पहले सारे आप में मैंने इसका जवाब तो हम इसका जवाब कल ही हम बहुत तफसील से इसका ये जवाब तो सवाल हम कल अपने ही उलमा से बहुत पूछे ना तफसील ये। से दे चुके हैं। ये आप हमारे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिए। अब हम क्योंकि खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आप टाइम बताइए आपको ना दिया। पहले आप ये, यहाँ पर आप अब भैया नॉलेज और अदर नहीं, एट्रीब्यूट्स उसका क्यों कर जवाब देते हमें हैं? भी 10 बार दे चुके हैं, कल भी उसका जवाब दे चुके हैं। हम कल ही उसका जवाब, कल वाली स्ट्रीम जाकर के देख लें, कल ही हम उसका जवाब दे चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप तो, हमने तो इतनी सारी हदीसें पेश कर दी, सलफ का कौल भी पेश कर दिया, कुरान की आयतें भी पेश कर दी, आप ला मका पर ना कुरान की एक आयत पेश कर पाए, ना अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर पाए, ना आपने साहबा में से किसी का कौल पेश किया, तो आप कब पेश करेंगे भाई? सब हम ही पेश करें? आप पहले ये बताइए कि अल्लाह ताला हमारे नहीं, हम सबसे क्यों पहले करीब बताएं रहता भाई? है, तो बार बार यहाँ आप ही पर करोगे, जात नहीं क्यों बताएंगे, मानते हैं? गुफ्तगू हो रही है ना, सब हम ही बताएं, आप कुछ नहीं बताओगे, ये कौन सी गुफ्तगू है भाई? ला हमने मका एक अपने अकीदे टेक्निकल को, टर्म है भाई। हमने अपना अकीदा, हमने जो अकीदा कहा कि अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर है, हमने उसके लिए कुरान की आयतें पेश कर दी, हदीसें पेश कर दी, सलफ का कौल भी पेश कर दिया। आप क्या अगर आप पेश इतना करेंगे? कहते आपने हैं अब ना, तक क्या इस अगर पूरी आप बहस इतना में कहते आपने हैं, क्या पेश किया? इस नहीं, पूरी बहस में ला मका की दलील में आपने क्या दिया? अब ना सुनिए ना, कुरान की कोई अगर आप आयत इतना दी कहते हैं ना। कि अभी अल्लाह ये इज कंक्लूड कर, अबव, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं इसको। आप सुनिए खाली बस इतना, ये एक इख्तितामी बयानिया है, इख्तितामी नोट है। करीब वाले मौजू पे अगली स्टेज में आपसे बात होगी कि करीब क्यों अगर आया है आप आयत के अंदर। अगर आप बोल रहे हैं कि अल्लाह इज आपने, अबव द थ्रोन, मैं बस इस गुफ्तगू के इख्तिताम में मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि, या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मना कर दीजिएगा। यहां पर हम, मेरी जुमले पर अगर आपने तस्दीक कर ली या तावील कर ली, बात खत्म हो जाएगी। आपने अल्लाह ताला ला मका है, इस पर ना कुरान की कोई आयत पेश की है, ना अल्लाह के नबी की कोई हदीस पेश की है, ना साहबी का कोई कौल पेश किया है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, 7 आसमानों के ऊपर है, हमने इस पर कुरान की आयत भी पेश कर दी, हदीस भी पेश कर दी, और ऊपर का अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि ऐसा वसल्लम के बोलिए सहाबा कि के अल्लाह अक़वाल भी ताला पेश कर दिए। अबव है, थ्रोन के अपने अबव है, हेवंस के अबव है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। अगर आप इसका अरे लिटरल मीनिंग लेंगे तो हम इससे अच्छा, कोई खिलाफ चीज हैं। कोई चीज क्यों जवाब नहीं आपने लेना है? तो बोले आपने नमाज ला को लेते मका, भी नहीं अरे लेना है। हम तो कम से कम मीनिंग ले रहे हैं, हम तो लफ्ज पेश कर रहे हैं। आपने तो लफ्ज ही नहीं सिरे से पेश किया, मीनिंग की बात तो बाद में आएगी, पहले आप लफ्ज तो पेश करो, ला मका कहाँ पर आया आपका है? लिटरल मीनिंग हमने लेना, अपना अकीदा बता इजाजत दिया, कहाँ है? हमने हमारा जो अकीदा है वो लफ्ज तो बता दिया, आपका जो अकीदा है वो लफ्ज तो बताओ आप कहाँ पर है। मीनिंग क्या लेंगे नहीं लेंगे वो तो बात की बहस है। हमने कम से कम लफ्ज तो बताया, जो लफ्ज हम अपनी जबान से ऐन अल्लाह के जवाब में बोलते हैं वो अल्फाज हमने साबित कर दिए। आप जो अल्फाज बोलते हो वो लफ्ज तो साबित करो, मीनिंग क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे ये बात की बहस है। आप बोलते हो ला मका है, तो ला मका का लफ्ज तो साबित करो पहले, कहां पर है कुरान और हदीस में। मेरा ख्याल है कि काफी बातें आ चुकी हैं, और अभी इतने डिस्कशन में अगर कुछ बात होती, दलील उनके पास होती तो पेश कर देते थे, अभी तक नहीं आई। तो ऐसा करिए, आप प्रिपेयर करिए, स्टडी करिए, और अगर आपको ऐसा प्रिपेयर करते करते समझ में आए कि आपके पास कोई दलील नहीं है, मतलब ला रुको एक मिनट आगे, क्योंकि डिस्कशन लंबा हो गया, अभी वक्त हमारे नेक्स्ट
बढ़ना है, इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ इस डिस्कशन को। आप स्टडी करके आओ इंशाल्लाह, और स्टडी करते करते आपको लगे कि हाँ दलील मेरे पास तो कोई भी नहीं, ये लोगों के पास दलील है, क्योंकि बगैर दलील आप कोई भी चीज कैसे अज्यूम कर सकते हैं। कल कोई आके बोलेगा नमाज का मतलब नमाज नहीं होता है, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, कोई प्रूफ तो चाहिए ना, कोई चीज कहने के लिए बगैर प्रूफ लिटरल मीनिंग क्यों नहीं लेना है? लिटरल मीनिंग इसलिए नहीं लेना है कि क्रिएशन से, चलिए अभी नया डिस्कशन का एक सेगमेंट मेरे साथ इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आप क्रिएशन को, क्रिएटर को क्रिएशन बना के अंदर भेज रहे हैं। नहीं, आप क्रिएशन की इबादत कर रहे हैं, वर्शिप द क्रिएटर हु सेपरेट, ही इज सेपरेट फ्रॉम द क्रिएशन, यानी क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है। आप क्या कर रहे हैं ना, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्रिएटर को क्रिएशन में क्यों ला रहे हैं? नहीं, क्रिएटर को क्रिएशन में नहीं ला रहे हैं। आप क्रिएटर को अगर कहें ना हर जगह, तो क्रिएटर को क्रिएशन में ला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो क्रिएटर अलग है, वो अर्श के ऊपर है। एक्चुअली क्या है ना, कोई बहुत बेसिक सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी मेरे भाई, जो आप जो बात बोल रहे हो ना, बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गौर करो, यू विल गेट इट इंशाल्लाह। तो वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, सिंपल। और लास्ट में बता दूं, ये जो आप लोग बोलते हैं, नहीं आप अब कुछ मत बताइए, आपको जो बताना है अगली स्ट्रीम में अभी फिर आपको नहीं, आपको एक भी लाइन नहीं, बस आप एक लाइन में, अगर आपके पास कोई कुरान की आयत है, हदीस है, एक लाइन उस पेश करने की इजाजत है जिसमें ला मका लिखा हो, बाकी आपको कुछ कहना है आप अगली स्ट्रीम में आइए। नहीं अभी वो जवाब देंगे हम अगली स्ट्रीम में। भाई इस टाइम आपके लिए जितना टाइम रिजर्व था आपको टाइम दिया गया, आपने कुरान और हदीस से कोई जवाब नहीं दिया कि अल्लाह ताला ला मका है, हमने आपसे मांगा, आप जवाब नहीं दे सके। अब इसके अलावा जो आपके इतराज़ात हैं अगली स्ट्रीम में आप तशरीफ लाएं, फिर आपसे सवाल करेंगे। तो हुआ ये ना, मैंने कहा था ना कि इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि जब अल्लाह ताला की जात के बारे में सवाल होता है, अल्लाह ताला की सिफात के बारे में सवाल होता है, ये प्राइमरी सोर्स कुरान और सुन्नत को नहीं बनाते। कुरान और सुन्नत को अगर ये अपने लिए दलील बनाने लगे, अल्लाह के बारे में कोई सवाल हो, जवाब तलाश करने के लिए कुरान और हदीस उठाएं, तब ये मसले में कोई उलझाव है ही नहीं। पर इनका मसला आप खुद देख रहे हैं कि कितनी वाज़ेह कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें, सहाबा का कौल पेश किया जा रहा है, क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? क्योंकि इनका इल्म कलाम टकरा रहा है इससे। तो अब खुल करके जब नहीं बोल पा रहे हैं कि हम कुरान और हदीस को रिजेक्ट कर देंगे, तो बोलते हैं आप लिटरल मीनिंग ले रहे हैं। भाई किसी भी इबारत का जो जाहिरी माना होता है वही मुराद लिया जाता है। अगर आप ये कह रहे हैं जाहिरी माना मुराद नहीं लेना है, तो क्यों नहीं लेना है उसकी दलील आपको देनी पड़ेगी, वरना तो हर लफ्ज का, वरना तो कल को कोई आएगा कह देगा सलात का मतलब सिर्फ दुआ करना है, तो बस ऐसे ही नमाज पढ़, ऐसे ही दुआ कर लो बस हो जाएगा तुम्हारा। ज़कात का मतलब तज़किये नफ्स है, तो अपनी नफ्स को पाक कर लो तो तुम्हारी ज़कात अता हो गई। भाई हर लफ्ज का जो जाहिरी माना होता है वही जाहिरी माना मुराद लिया जाता है, और जाहिरी माना मुराद लेने में कोई हर्ज की बात भी नहीं है, क्योंकि उससे कोई अल्लाह ताला की शान में कभी भी नहीं आ रही है। तो ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि आप लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, ये असल में कुरान और सुन्नत को इनकार करने का एक तरीका है कि ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे मैं रसूलुल्लाह की बात नहीं मानता हूं, तो क्या बोलते हैं लिटरल मीनिंग ले रहे हैं। भाई यानी आप कुरान, लिटरल मीनिंग मतलब आप जाहिरी माना का इनकार कर रहे हैं। तो जब आप माना ही का इनकार कर देंगे तो फिर आपको तावील में खुली इजाजत मिल जाएगी, आप जो चाहें तावील करें। तो ये असल में जो लिटरल मीनिंग कह करके कुरान और हदीस का इनकार किया जा रहा है, यही असल में इनकार है कि भाई आप ये मत बोलो कि मैं अल्लाह की बात या रसूलुल्लाह की बात नहीं मानूंगा, बस आप उसके माना का इनकार कर दो। फिर माना का इनकार करने के बाद जो माना उसको पहनाना चाहो पहनाओ। तो ऐसे मानने से, ऐसा मानना असल में ना मानना ही है। इसीलिए हम इनको मुनकिर सिफात कहते हैं कि ये सिफात अल्लाह ताला की सिफात के मुनकिर हैं। ये लफ्ज का इनकार तो नहीं करेंगे, फिर जब आपने माना का इनकार कर दिया तो लफ्ज का इस बात करके कोई फायदा ही नहीं है। जब अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है, अल्लाह ताला बता रहा है कि वो आसमानों के ऊपर है, तो आप उस लफ्ज को मान करके अगर आपने माना का इनकार कर दिया तो लफ्ज को मान करके क्या फायदा अगर आपने माना ही का इनकार कर दिया है। तो जो बात मैंने कही थी ना कि ये लोग कुरान और हदीस जब अपने इनके अकीदे से, इनके तकलीदी अकीदे से, इनके इल्म कलाम से टकराता है तो ये उसका इनकार कर देते हैं। लफ्ज का इनकार नहीं करते, माना का इनकार कर देते हैं, लेकिन अगर माना का इनकार कर दिया तो लफ्ज का इस बात करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। मैंने एक बात कही थी, अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि इन साहब ने फौरन उसके बाद आकर के जो मैंने दावा किया था उसकी दलील भी फराहम कर दी। बारकल्लाहु फीकुम। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।